أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الله أكبر. jërëjëf. Un tout petit additif pour la délégation ici présente. Serigne Mountakha Seck, Daïra Cheikh Mouhamadou Bachir de Côte d'Ivoire, El Hadji Ousmane Gueye, Daïra Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké, Dame Mam Balla Seck, Daïra Cheikh Mouhamadou Bachir de Côte d'Ivoire. Donc c'était la liste des délégations ici présentes accompagnant les vénérés imams. Seigneur Modou Badawi, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أيما عثمان جاكيتي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية بدولة كوت ديفوار
السادة أعضاء المجلس الأعلى، السادة أعضاء الوفد الموقرين، باسم صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى الخليفة العام للطريقة المريدية، نرحب بكم في مدينة طوبى المبارك، هذه المدينة التي أسسها الشيخ أحمد بامبا خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 1888 لغرض عبادة الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وتربية أتباعه على الصراط المستقيم، وهي مدينة كل المسلمين لأنها أسست لتكون مدينة علم وعمل بالسنة ومكارم الأخلاق، كما دعاه الشيخ المؤسس في إحدى قصائده: واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم، واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصويب والتفهيم، واجعله مسكن خروج من ظلم للنور، واكف عنه كل من ظلم. صاحب الفضيلة، أنقل إلى سماحتكم أسماء آيات الشكر والامتنان من الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام ومن أتباع الطريقة المريدية كلهم لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على اهتمامكم الخاص بالطريقة المريدية وبمؤسسها الشيخ أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه. فمن خلال هذه الزيارة تؤكدون تمسككم بالأخوة الإسلامية التي تعبر عنها الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ورحلتكم هذه لن تؤدي إلا إلى تقوية روح الأخوة بين مسلمي السنغال ومسلمي ساحل العاج. حضرات الضيوف، يشكركم صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للحوار الدائم التي تجرونها مع الجالية المريدية في كوت ديفوار من أجل توطيد روابط التضامن الإسلامي في سبيل خدمة السلام والمبادئ الإسلامية. ونحن على علم أيضا باهتمامكم الخاص بمشروع بناء معهد خديم رسول الإسلام، خديم الرسول الإسلامي في ياموسوكرو، وهو مشروع يحظى باهتمام كبير لدى الشيخ الخليفة ويتماشى تماما مع أهداف مجمع الشيخ أحمد القديم لتربية وتكوين بطوبى الذي سوف نقوم بزيارته بعد لحظات إن شاء الله تعالى. فهذه المؤسسات التربوية لها أهداف مشتركة تتمثل في تعزيز العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم النافعة، كما صرح بذلك الشيخ الخليفة وفقا لتوجيهات الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه. ومما يبرز هذه الزيارة أيضا الروابط الأخوية القديمة بين الشعبين السنغالي والإيفواري عموما، وارتباط سيرة الشيخ أحمد بامبا بكوت ديفوار بعد مروره بغرام بسام أثناء رحلته إلى منفاه في غابون على وجه الخصوص. وفي كل سنة يتم إحياء ذكرى رحلة الشيخ أحمد بامبا في طوبى وحول العالم، شكرا لله تعالى من خلال أعمال العبادة والبر. معالي رئيس المجلس الأعلى، إن زيارة فضيلتكم لطوبى في هذا الشهر الفضيل ربيع الأول 1443 سوف تسمح لكم وللوفود المرافق باكتشاف الطريقة المريدية ودورها في تجديد الخيم الإسلامية الحقيقية التي تركها لنا خير الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. في واقع الأمر كانت مهمة الشيخ أحمد الخديم الأساسية تجديد الخيم الإسلامية وإنشاء مجتمع إسلامي حقيقي، كما يقول رضي الله عنه: دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد. أيها الضيوف الكرام، يحدونا أمل كبير في أن تكون هذه الزيارة بداية لمسيرة حثيثة من التعاون التي يعزز المكاسب بين المجتمع المريدي والكوت ديفوار عموما. ومن الجدير بالإشارة أن هذا التعاون يعود إلى أكثر من نصف قرن، مع أول دائرة مريدية في أبيجان سنة 1946.
min ajli xidmati alislam fi salaamin wa mawaddatin wa taqwa maa ixtiraami qawanin aldawla almudifa taxqiqan lilwaxdati alifriqiya. maali alcheikh rais almajlis alala yaqulu lakum alcheikh muhammadin almuntaqa bi sawti marhaban bikum fi tuuba. nasalu llahu taala an yubarika fi juhudikum wa yujazikum ala qadri rahmatihi bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf, merci beaucoup à Cheikh Mouhamadou Badawi Mbacké pour ce message qu'il vient de délivrer au nom du khalife général des Mourides. Je vais faire l'économie de ce message en français. Bismillahir Rahmanir Rahim. Son Excellence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Messieurs les membres de la délégation du COSIM en vos rangs, titres et grades. Messieurs les membres de la communauté ivoirienne ici présents. Au nom du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, nous vous souhaitons la bienvenue à la cité bénite de Touba, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba en 1888 dans le but d'adorer son Seigneur, de vivifier la tradition de son prophète, paix et salut sur lui, d'éduquer ses disciples dans le chemin d'Allah. Recevez par ma voix les remerciements du khalife général des Mourides ainsi que ceux de toute la communauté mouride pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui par cette visite qui dénote de la grande importance que vous accordez à la Mouridia ainsi qu'à son vénéré fondateur, Cheikh Khadim Rassoul, serviteur privilégié du prophète alayhi salatu wassalam. Vous témoignez par cette visite de votre attachement à la fraternité musulmane conformément au verset coranique « Les croyants ne sont que des frères ». Ce déplacement ne peut que renforcer le sentiment de fraternité entre les musulmans du Sénégal et ceux de la Côte d'Ivoire. Honorables hôtes, chers invités, le khalife général des Mourides vous remercie aussi pour le dialogue permanent que vous entretenez avec la communauté mouride en Côte d'Ivoire pour le renforcement des liens de solidarité islamique, pour la paix et la valorisation des principes islamiques. Nous savons aussi l'intérêt particulier que vous portez au projet de construction de l'Institut islamique Khadim Rassoul de Yamoussoukro, pour lequel le khalife général des Mourides accorde une importance capitale et qui est en parfaite cohérence avec les objectifs du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, qui vous sera présenté tout à l'heure, Inch'Allah. Ces structures de formation ont en commun l'objectif général de promouvoir les sciences islamiques et toute autre science utile, telle que le dit le khalife général Cheikh Mouhamadou Mountakha, en suivant les orientations décrites par Cheikh Ahmadoul Khadim dans ses écrits. Votre visite se justifie aussi par les liens amicaux et séculaires entre les communautés de Côte d'Ivoire et celles du Sénégal en général. Plus particulièrement, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est aussi liée à l'histoire par la noble mission spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba après son passage à Grand Bassin en 1895 en route vers l'exil au Gabon. Cet exil est fêté chaque année à Touba et à travers le monde à l'occasion du Grand Magal de Touba qui célèbre le départ en exil de Cheikh dans l'action de grâce, la réjouissance et l'adoration de Dieu. Monsieur le Président du COSIM, Cheikh Aïma Diakité, votre visite à Touba en ce mois béni de Rabiul Awwal 1443 vous permettra certainement, vous et votre délégation, de mieux découvrir la Mouridia dans sa vocation de vivification des valeurs authentiques de l'islam léguées par la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam. En réalité, Cheikh Ahmadou Bamba avait comme mission principale
la réhabilitation des valeurs de l'islam et l'établissement d'une société de croyants. Il disait: l'islam est la religion agréée par Allah et c'est par cette religion que nous réformons la société. Fin de citation. Honorables hôtes, nous osons espérer que cette visite sera le début d'un long processus de collaboration intense qui renforcera davantage les acquis entre la communauté mouride de la Côte d'Ivoire en général, collaboration qui, pour le rappeler, date de plus d'un demi-siècle avec les premiers daïres mourides établis à Abidjan dès 1946 avec le même credo, à savoir servir l'islam dans la paix, la cordialité, la piété, dans le respect des lois des pays hôtes et en harmonie avec l'intégration africaine. Excellences, Cheikh Aïma Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, par ma voix, le Khalife général des Mourides vous dit Marhaban Bikoum fi Touba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée vos œuvres et vous rétribue à la dimension de sa magnanimité par la grâce de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Touba, le 20 octobre 2021, Cheikh Mohamed Badawi, pour le Khalife général des Mourides, Cheikh Mohamed Mountakha Mbacké. Voilà en substance l'économie du discours de Cheikh Mohamed Badawi Mbacké au nom et pour le compte du Khalife général des Mourides. Voilà, donc merci beaucoup. Après ce message de Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké, nous allons donner la parole aux vénérables hôtes du Khalife général des Mourides qui viennent d'un pays frère de la sous-région, un pays qui a une forte population musulmane, où la foi est vécue de façon intense et par les populations musulmanes. Nous allons leur donner la parole pour que également ils puissent répondre au message délivré par le vénéré le Khalife, mais également certainement nous apporter quelques mots sur l'islam en Côte d'Ivoire et surtout ses perspectives de collaboration et de travailler ensemble dans la cordialité, dans la fraternité pour le développement de l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أصحاب الفضيلة الإخوة الكرام السيد سماحة محمد بدوي مباكي ممثل الخليفة العام في هذا المجلس كل بنصبه وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أتكلم باسم الوفد وخاصة بإذن وباسم شيخ الأئمة الإمام عثمان جاكيتي رئيس مجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في كوت ديفوار. نحن نشكركم جزيل الشكر لترحيبكم وحسن ضيافتكم. حضورنا في هذا البلد وفي هذه المدينة الكريمة المعروفة شرف لنا وتلبية لدعوة الخليفة العام الذي أكرمنا بهذه الزيارة. نشكركم على حسن الضيافة وحسن الاستقبال وأطلب منكم السماحة أن أتابع كلامي باللغة الفرنسية من فضلكم. Chers frères, nous sommes honorés par cette assise
Notre présence aujourd'hui parmi vous est un honneur. Nous sommes honorés par l'invitation que le calife général de la Mouridia a adressée à notre cheikh, le président du COSIM, c'est-à-dire le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. De loin, on voyait les mourides, on voyait la communauté mouride, surtout en Côte d'Ivoire. De façon théorique, on les voyait dans les pratiques, dans les activités. Mais il a plu au Seigneur que depuis dans le mois d'août, nous avons été approchés par la communauté mouride de Côte d'Ivoire venant vers le COSIM pour deux raisons principales. La première raison, le rapprochement entre les communautés. Et la deuxième raison, venir nous présenter un projet qui va dans le sens et dans la vision du COSIM et de sa politique générale, qui est la mise en œuvre ou bien la construction d'un complexe islamique en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a eu lieu dans le mois d'août. Dans ce même mois, nous avons bénéficié d'une conférence internationale qui va nous éclairer sur le mouridisme et les actions, les œuvres du grand cheikh Ahmad Bamba, sa vision et sa compréhension et ses enseignements sur le mouridisme, qui a eu la participation des éminents conférenciers venus partout du monde entier, du Sénégal, même de l'Europe, qui nous a permis de comprendre de façon théorique le mouridisme. Et aujourd'hui, je peux dire de façon pratique, depuis hier, nous vivons le mouridisme avec les adeptes et avec ces vaillants fidèles, ces vaillants personnes qui sont en train de mettre en pratique ce message de Cheikh Ahmad Bamba. Nous sommes très heureux d'être parmi vous et le cheikh est venu répondre à l'invitation du calife général qui a voulu non seulement dépêcher une éminente personnalité, en l'occurrence son propre fils, pour aller remettre l'invitation à main propre au cheikh pour qu'il puisse se rendre à Touba. Cela était suffisant. Le fait de déplacer son fils pour l'informer du grand projet et ensuite l'inviter. Et avant de venir répondre à cette invitation, le cheikh a pris soin sur lui de rendre visite à la communauté mouride, à son siège mémorable qui se trouve à Trècheville, selon les informations que nous avons, la deuxième maison de Cheikh Ahmed Bamba en dehors de Touba. Donc le Cheikh l'imam Ousmane Diakité, s'est fait accompagner d'une délégation composée de l'imam Saïd Silla. L'imam Saïd Silla est le grand imam de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro. La ville qui va abriter ce grand projet de la communauté mouride et qui sera au bénéfice de toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Donc l'imam Saïd Silla fait partie de la délégation. La deuxième personnalité de cette délégation, c'est l'imam Haroun Koné. Imam Haroun Koné, et j'allais ajouter l'imam Saïd Silla, est le président de la section du COSIM, c'est-à-dire du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques dans la région de Yamoussoukro. Il est en même temps un conseiller du cheikh. Imam Haroun Koné est membre du bureau exécutif national du COSIM. Il est le président du comité de suivi et d'évaluation du COSIM. Il est aussi le président de la section de la commune de Trècheville.
Donc il est là à plusieurs qualités et à plusieurs titres. Et moi-même, votre serviteur, Imam Daoud Kone, je suis le secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le COSIM est une structure qui représente toute la communauté musulmane, dont le cheikh est le guide suprême de la communauté. Cette structure est une institution qui regroupe toutes les tendances. Donc, c'est une association fédérative qui prend en compte toutes les sensibilités de notre religion. Tous les tariqas se retrouvent dans le COSIM. Et le COSIM, sa vision, c'est l'ouverture, c'est le rapprochement, la cohésion, la sympathie entre le peuple. Ça a vu la position géographique et politique de la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire est un pays de brassage, un pays de rencontre où la plupart des communautés de la sous-région s'y trouvent. Donc le COSIM s'ouvre à toutes ces communautés. Le COSIM, dans sa vision, prône un islam de juste milieu, un islam qui n'exclut pas, un islam qui travaille dans la paix et le rapprochement de toutes les religions. Donc le COSIM prône aussi dans le dialogue interreligieux. Nous avons des bons rapports avec les autres religions qui sont en Côte d'Ivoire. Le COSIM aussi, dans sa vision et dans sa politique, l'éducation et la formation fait partie des priorités du COSIM. Et c'est pour cela que depuis quelques années, nous sommes en train de développer cela en construisant, en mettant en place des structures éducatives pour former la jeunesse pour qu'ils soient des personnalités de demain. Voilà, et le COSIM a des bons rapports aussi avec les autorités. Nous ne sommes pas à porte-à-faux avec les autorités. Et tout ce qui est ouverture, paix, dialogue, développement, le COSIM a ça comme sa politique. Voilà en quelques mots présenter le COSIM. Et je reviens pour dire que nous sommes très heureux et très honorés de cette visite qui nous permet de toucher de plus proche et de voir dans la réalité ce qu'est le mouridisme. Après avoir entendu et de loin, nous sommes rapprochés et avec le cheikh. Et nous sommes très heureux pour cette visite et nous remercions toutes ces éminentes personnalités qui sont là ce matin. Un grand merci et le remerciement aussi revient encore à Cheikh Badawi Mbaké qui représente ici le calife général. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Imam. Kon Imam mi ngi tàmbale ay kàddoom di sant bu baax a baax ci li nga xamante ne lañ fi ñëwee ndax wane na yitte ji nga xamante ne murit ya nekk Abidjan def nañ ko ba ñoom ñu amuk jege ba seen objectif yi nga xam ne am nañ ko ñu gaaral leen ko ñu xam ko seen daje googu ak seen waxtaan yooyu moo àgg ba ci ñoo organiser benn conférence internationale ngir gën a xamle yoonu murit foofu ba imam yépp dajee fa mu ñëw tamit di sant Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ci invité gi nga xamante ne la ko invité moom ak seen mbooloo mi nga xam ne mooy COSIM loolu rëy na lool ci moom ne ndax sëñ bi kenn ci njabootam la yónni mu dem ba Côte d'Ivoire teg ci loxoom invitation bi muy sant bu baax a baax ci wàllu woowu ndax ak yëg la nee na tamit ñoom daan nañ gis muriti Côte d'Ivoire ñu nekk seenub liggéey di dem ak ñëw rek waaye ci loolu lañ yemoon waaye nag bi duggante bi ak demlante bi amee ñi nga xam fi ñu toll yoonu murit mooy lan ñu ngi ci sant bu baax a baax te am yaakaar ne loolu dana gën a jëm kanam ci tënk loolu lay indi ci diggante boobu wane tamit nag ñoom seen mbooloo mi COSIM la leen taxu jóg nga xam ne ay imam mbootaayu imam la ñoo xam ne ñoo taxawu jàkka yi
ñoo taxaw lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu diine la ci wàllu Côte d'Ivoire seenu gisiin ak seenu doxin ci wàllu diine ji foofu ak lépp indi nañ ko xamal ne ñoom duñ boddi kenn duñ génne kenn waaye ñëpp mboole leen seen biir ñu maase ànd doxal seen diine yeneen diine yi ñeneen ña fa nekk tamit te duñu ay jullit sax ñi nga am ak ñoom ay rapport yu baax yoo xam ne yu am solo la ngir jàmm mën a am ca réew ma kon ci tënk loolu mooy li nga xamante ne moom si indi woon kon mu jox kàddu gi à l'imam Ousmane Diakité qui va délivrer le message. C'est le président du COSIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdillah, an-nabiy al-ummi. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Permettez que je parle en français directement pour gagner du temps. Comme ça, il va y avoir la traduction à Wolof. On va gagner le temps pour être plus efficace. Notre secrétaire exécutif, Imam Daoud Kone, a dit l'essentiel. Nous sommes venus répondre à l'honorable invitation, à l'aimable invitation de son éminence, le Khalife général des Mourides. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, le miséricordieux par excellence et par essence, de permettre que cette visite soit un début d'une collaboration franche et fructueuse. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on appelle comme un melting pot, un pays de rencontres. C'est la vocation de la Côte d'Ivoire. L'islam est venu en Côte d'Ivoire par deux chemins. Par le nord est limitrophe du Mali, de la Guinée et du Burkina. Mais l'islam aussi est rentré en Côte d'Ivoire par le sud. L'islam qui est rentré par le sud est parti du Sénégal. Quand vous avez la première mosquée de Grand Bassam, qui est une des plus anciennes mosquées dans le sud de Côte d'Ivoire, et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des relations qu'on peut qualifier simplement de fraternelles. Depuis plus d'un siècle, les rapports humains se sont consolidés, des mariages, des cohabitations, qui font que la présence des Sénégalais en Côte d'Ivoire fait partie de l'ADN de la société ivoirienne. Vous allez dans des villes comme Daloa, comme ailleurs, des quartiers qui portent le nom qu'on appelle Wolofobougou, c'est-à-dire le quartier des Wolofs. Donc, nous, ce que nous sommes en train de faire à l'initiative de son éminence le Khalife, c'est de revivifier, de ramener ces rapports séculaires sur le plan religieux. Parce qu'on voyait les mourides de loin, on nous disait même des histoires sur les mourides, et nous sommes surpris agréablement de savoir que c'est une des tarikas les plus importantes. Parce que pour le peu que je sais, le Cheikh Ahmad Bamba s'est intéressé beaucoup à deux choses importantes dans l'islam. À la connaissance, valeur de connaissance et valeur de travail. Quand vous prenez ces deux valeurs, la connaissance, Iqra, bismi rabbikal. Le premier mot du Saint-Coran, c'est Iqra. Dieu n'a pas dit crois en moi.
prie, fais le ramadan, fais le hajj. Il a dit, lis. Je pense que Cheikh Ahmad Bamba a intégré ça. Et le travail, وَقُلْ عِمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ. Quand vous prenez Surat Al-Asr, comme Surat Al-Asr qui résume l'islam en quelque sorte, donc la valeur des connaissances et la valeur du travail. Pour le peu que je connais, j'ai bien retenu ça. Le mouridisme, comme a dit quelqu'un, c'est un secret caché. Mais nous allons œuvrer pour que ces secrets ne soient plus cachés. Ce qui fait la force du mouridisme en Afrique, dans le monde, j'allais dire. Ces secrets-là, nous allons le partager pour bénéficier de la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a une vision très noble et très profonde de la spiritualité en islam. Inch'Allah, nous allons dire le reste au calife. Inch'Allah, je vais me limiter à ça. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le fond, je vais dire au cheikh, Inch'Allah. Pour dire tout simplement que le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, est pleinement disposé à travailler à l'approfondissement des relations entre la communauté musulmane et les mourides. Et nous allons aussi travailler, Inch'Allah, pour que le mouridisme fasse partie intégrante maintenant du paysage islamique en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, c'est la raison de la présence des deux imams qu'on vous a présentés. L'imam Saïd Silla, qui est l'imam principal de la grande mosquée Salam de Yamoussoukro, et l'imam de la région qui va accueillir le grand projet d'institut islamique. Et l'imam Haroun Kone est l'imam qui est le président de la section de Trècheville, quartier, commune qui accueille ce que nous on considère comme le siège national, parce que c'est la maison du Cheikh Bamba après Touba, c'est sa deuxième maison, que nous considérons comme le siège national du mouridisme. C'est le tuteur du siège du mouridisme. Pourquoi ils sont là? Pour que, Inch'Allah, le mouridisme ne sera plus une organisation marginale, mais fera partie intégrante désormais, Inch'Allah, du paysage islamique, donc de l'organisation du COSIM. Qu'Allah vous bénisse, qui bénisse Fadilat al-Khalif al-Am, qui bénisse Touba. Vous savez, nous aussi, on a une grande ville à Touba. Il y a une grande ville Touba en Côte d'Ivoire. Peut-être que nous allons travailler pour faire le jumelage, Inch'Allah, entre Touba de Côte d'Ivoire et Touba du Sénégal. Et je demande au secrétaire de noter. Nous avons fait, Inch'Allah, le jumelage spirituel, pas le jumelage municipal, mais spirituel. Tout ça pour faire en sorte que le mouridisme ne soit plus vu de loin par les musulmans, mais comme une réalité, comme une vision dont peut profiter toute la communauté musulmane nationale en Côte d'Ivoire. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma azil ash-shirka wal mushrikin. Allahumma man arada bil islam wa bil muslimina khayran faj'alhu an-nasra ala yadayhi. Man arada bil islam wa bil muslimina sharran fashghulhu bi nafsihi waj'al tadmirahu fi tadbirihi ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول ما قد سمعتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup l'imam. kon
ki nga xamante ne mooy imam bi kaddu yi nga xam ne moom la jottali mooy wane na ak cant ci li nga xam ne mooy invitation bi leen sëñ mi invité nee na mi ngi ñaan ci am yaakaar ne njëlbeenuk ak ànd la goo xam ne dana am solo lool. nee na Côte d'Ivoire tamit de dëkk boo xam ne dëkkub dajee la boo xam ne lislaam mi ngi duggee bët gànnaar ak bët Saalum ca réew ma jàpp na ne Sénégal gii bokk na ci bët yoo xam ne lislaam jaare na fa dugg ci biir Côte d'Ivoire googu. ci gàttal daal jot gi bëriwut du mu ñëw ci détail yépp waaye wane na ak mbégteem wane na tamit ne dañ doon seen yoonu murit rek waaye fi ñu toll dafa mel ne weesu nañ seen gi waaye ñu ngi jàkkaarloo ko moom xam nañ njëriñ li nga xam ne fees na ko dell te bëgg nañ ko war yépp ñu maas a ànd jëriñoo njëriñ loolu kon ma gàttal ko ci foofu rek. Donc pour le reste du programme je pense que il faut faire l'économie du temps par rapport à l'exiguïté. Nous allons psalmodier un poème de Cheikh Ahmadou Bamba, Ya Rahman Ya Rahim, pour implorer le Seigneur afin qu'il déverse sa miséricorde et ses bienfaits dans cette assemblée, cette auguste assemblée. Ça va servir pour conclure cette séance, mais aussi nous allons demander à notre service audiovisuel de préparer juste une présentation sommaire du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'enseignement et la formation. Ça va les aider parce qu'une visite de terrain ne va pas permettre d'appréhender toute la dimension du projet, mais je pense que cette présentation audiovisuelle qui a été bien préparée va permettre à nos illustres hôtes d'avoir une appréhension globale et très positive du projet de notre vénéré Khalife Cheikh Mouhamadoul Mountakha. عليه في
لله قال جاء ما تما خنا والقلب من تراب بجاه لمن لله قال جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ. حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ. محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلأ. أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ. ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغا برئا. رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ. حتمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ. يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هادي الردى. محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.